welcome respected M.A. Baby Sir, Honorable MP Sue Venkatesan, and the author of the day, and Dr. Shiju K, the interpreter here, and all of you. My responsibility now is to introduce Velpari, the phenomenal novel that Sue Venkatesan has written. I was the regional editor, the anchor editor of DC Books project of this translation of Velpari. So I have read each and every word of the text. So this gives me the introduction to the introduction. Velpari is now available in Malayalam readers in a powerful translation by Baburaj Kalambur. Before I say anything else, I feel the translator deserves to be felicitated first. He has not merely translated the text, he has captured the epic spirit, rhythm, and density of the original Tamil with remarkable perfection. The historical background of Velpari is, in one sense, straightforward. This is a novel based on deep and sustained research by Sue Venkatesan into the Tamil Sangam period of nearly 2 millennia ago. It is from this period that the culture of ancient Tamilagam takes shape. Its politics, ethics, ecology, and literary imagination. Around the same time, the region west of the Western Ghats, between the mountains and the Arabian Sea, was shaping its own distinctive cultural and linguistic identity. What we now call Keralam evolved through complex interactions, geography, maritime trade, migrations, and belief systems. The language Malayalam itself is believed to have emerged from this cradle-like space between Mala, which is mountain, and Ari, which is sea, which we can say Malayali, becoming Malayalam. The ancestors of present-day Keralites were largely citizens of the ancient Chera Empire. Over centuries, maritime trading communities like Jews and Arabs in particular settled here, catalyzing a composite culture and absorbed the pre-existing Buddhist and Jain cultures. And then later ones like Jewish, Christian, and Islamic influences alongside native Velers or Velalas with a smattering of Nambudiri Brahmins whose sporadic migration tapered off towards the end of the first millennium CE, and later Brahmin migrations. These processes profoundly altered Kerala's social structure. East of the Western Ghats, however, cultural development followed a somewhat different trajectory, setting into what we recognize today as Tamil society. Though both regions emerged from ancient Tamilagam, their languages and identities diverged over time. Malayalam began to assert itself distinctly by around the 10th century CE, as evidenced in inscriptions, with its literature emerging in the 12th, 13th centuries. Why am I dwelling on this shared yet divergent past? Because Velpari belongs precisely to that ancient era before these separations hardened, when mountains, forests, rivers, and peoples formed a connected cultural continuum. During the Sangam age, the Chera, Chola, and Pandya emperors ruled vast regions organized under the Aintinai, the 5 ecological landscapes. Yet beyond the reach of their armies lay the Kurinji, one of the Tinais, the mountainous regions ruled by Velpari, a hill kingdom. This is the land of Parampunadu, a hill kingdom, inaccessible, autonomous, and fiercely defended. I speak of this geography with some intimacy. I lived for nearly 17 years in Tekadi, in the Periyar Tiger Reserve, where my job took me to Arananivas, the Kerala Tourism Development Corporation's unit, close to the Mangaladevi temple, an area resonant with echoes of the Kottavai festival described in this novel. I have known these landscapes not from maps, but from lived experience. Forests, hills, cardamom estates, tribal settlements, and long human relationships
across Gudalur, Kambam, Theni, Rajapalayam, and the high ranges of present-day Kerala, especially of the Cardamom Hills Reserve of the colonial past. From descriptions in the novel and from textual references, Parambanadu seems to have stretched across what are today parts of Tamil Nadu and Kerala, from the eastern slopes of the Western Ghats into the high ranges of north central, central and southern Kerala. Su Venkatesan himself notes in the foreword that this geography is grounded in extensive textual research, and I have no doubt that this mapping is well conceived and precise. One of the most fascinating aspects of Velpari is how seamlessly it integrates the global with the local. Early in the novel, when Kapilar takes shelter in Neelan's hut, we encounter references to the Tirali tree coveted by the Yavanas. These Yavanas, whether Greeks, Romans, Egyptians, or Phoenicians, represent the ancient maritime world that coveted spices, especially black pepper of the Cheras, and the pearls of the Cholas and Pandyas. The novel's description aligns strikingly with classical accounts of Musiris, the ancient river port at the estuary of the Periyar. Texts like the Periplus of the Erythraean Sea and Pliny the Elder's writings describe a bustling port access through an inland river, which is identified as Periyar in the novel, dependent on monsoon winds, the famous Hippalus, for trade. Su Venkatesan brilliantly transforms this historical detail into narrative substance by naming the chief Yavana merchant Hippalus after the monsoon wind itself. This is a small but telling example of how scholarship and imagination work together throughout the novel. All this makes one thing clear. Significant portions of Velpari unfold in landscapes that are very much part of present-day Keralam, particularly the high ranges, river systems and forest corridors of the Western Ghats. The Chera capital along the Periyar and the hill territories of the Velir clans all correspond closely to Kerala's geography. But Velpari is not merely a historical reconstruction. As I read the manuscript closely, line by line at final proof stage, I repeatedly asked myself, how are the minutest details of hill lore, forest life, and tribal customs rendered with such conviction? The lush forests, the intimate relationships between humans, animals, and plants, the survival strategies of jungle life, this is not ornamental description. It is a compendium of native knowledge, including what one might call jungle lore. One suspects that Sangam texts alone cannot account for such immediacy. The philosophy that the author has lived in, the possibility that the author has lived in or deeply inhabited similar natural environments seem very real. Parambanadu in this novel becomes a refuge, an asylum for the remnants of 16 tribes pushed to the margins by imperial expansion. Velpari is their protector. Whether this is strict historical fact or a narrative strategy to give subaltern communities an ancient ethical precedence is an open question, but a profoundly productive one. The first volume unfolds largely through the Kotavai Ulsavam, where bards, the Panas, narrate the histories of clans destroyed by the three emperors. These interlinked stories form a bouquet of voices, griefs, and memories. The narrative style here is strikingly original, echoing ancient storytelling traditions while remaining entirely Su Venkatesan's own. The second volume moves towards the Great War, the combined forces of the Chera, Chola, and Pandya empires against Velpari and the 16 clans, and its description of death and destruction over 6 days, ending in Velpari's victory. But recently, there is another book in Malayalam by Manoj Kurur, Nilam Poothu Malarna Naal, which deals with the final killing of Velpari, orchestrated by the three emperors. And that book, alongside this, read together, will really paint the
life of the subalterns and the resistance the subalterns put up against imperialism in those days, around 2000 years ago. You can also think about Spartacus in another way. It is connected to this same narration of defense, resistance, and sustained conservation of native lifestyles. Pari asks a timeless question. Why do moral codes rooted in compassion, generosity, and idealism so often collapse before organized power, whether empires, institutions, or regimes? History offers us countless examples, from Socrates to Jesus Christ, and with deep sadness, even Mahatma Gandhi, whose martyrdom we commemorate this week. Valpari's fate is chillingly familiar. The three warring empires unite not because he threatens their territory, but because his ethical reputation, amplified by poets and bards, threatens their moral legitimacy. You see this pattern repeated endlessly, even today, in different forms. We are seeing it in television news and newspapers every day. In this sense, Valpari stands as a counter-narrative to imperial epics. If Ponniyin Selvan celebrates the grandeur of empire, Veera Yuganayakan Valpari foregrounds the dignity, generosity, and dharmic conduct of a hill chieftain and his people, set against the treachery and machinations of imperial power, as preserved in Kapilar's poetry, Kapilar the great Sangam poet. For me, this was an overwhelming read. I cannot remember being so engrossed in a novel, not just recently, but across my reading life. It brought back memories of works like Marthandavarma by C. Veeraman Pilla for its language, St. Francis by Nikos Kazantzakis for its passion, and 100 Years of Solitude by Gabriel Garcia Marquez for its magic. Reading Valpari was not a task, it was a pleasure, one I savored like seasoned wine. It is a great gift to Malayalam readers. Often, when reading major works in other languages, one wishes they would somehow reach Malayalam. Here, we have the rare satisfaction of receiving such a work directly, right now. Valpari ultimately extols the values of a hill culture against those of empire. Both Ponniyin Selvan and Valpari are epics of narrative exuberance, deeply rooted in the Dravidian imagination. But Valpari stands apart in its ethical depth, ecological intimacy, and scholarly ambition. With that, I am delighted to invite Thiru Su Venkatesan sir and M.A. Baby sir to take this conversation forward into the politics, poetics, and enduring relevance of Veera Yuganayakan Valpari. Thank you. Over to you, sir. ആദരണീയനായ സഹോദരൻ സഖാവ് സു വെങ്കടേശൻ, പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനും പരിഭാഷകനുമായ ശ്രീ എ.ജെ. തോമസ്, ഷിജു, ശ്രീ സു വെങ്കടേശൻ തമിഴിൽ പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാം കൊഞ്ചം കൊഞ്ചം തമിഴ് തരും, എന്നാലും ഷിജു പരിഭാഷപ്പെടുത്തി തരും. ഞാനിവിടെ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളോടൊരു സത്യം തുറന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ ഇതിനകം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കൃതി വേൾപാരിയുടെ ജീവിതം, വേൾപാരിയുടെ കാലത്തെ സമൂഹം, അന്ന് നടന്ന സംഘർഷങ്ങൾ, അന്ന് ജീവിച്ചവരുടെ മനസ്സിൽ നടന്ന സംഘർഷങ്ങളും അന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ നടന്ന സംഘർഷങ്ങളും ഇതെല്ലാം അവതരിപ്പിക്കുന്ന വേൾപാരി എന്ന ചരിത്രാഖ്യായിക എന്നും പറയാം. അത് 2 സഞ്ചികകളായിട്ടാണ്, ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് തമിഴിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത്. 1700 പേജാണ്. ബൃഹത് നോവലാണ്. യുദ്ധവും സമാധാനവും പോലെ, കാരമസവ് സഹോദരന്മാർ, അങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള
വിശ്വവിശ്രുത ബൃഹദാഖ്യായികളെപ്പോലെയുള്ള ആ പുസ്തകം അത് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഇതുവരെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ആ കുറവ് ഇന്ന് ഇവിടെ അതിൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷ, എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായി തോന്നുന്ന കാര്യം അതിൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷ ഈ അല്പസമയം നമ്മുടെ സംഭാഷണം കഴിയുമ്പോൾ ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് തന്നെ പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം അതാണോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് തുറന്നു പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞ സത്യം? അതല്ല ഞാൻ തുറന്നു പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞ സത്യം. ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ, ഈ മഹത്തായ പുസ്തകമെന്ന് നിസ്സംശയം ഞാൻ പറയുന്ന ഇതിഹാസ കഥയുടെ ആദ്യത്തെ അധ്യായം മാത്രമേ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഈ പുസ്തകം ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വായിച്ചിട്ടില്ല. ഇങ്ങേരെന്തൊരു മനുഷ്യനാണ്, ഒരധ്യായം മാത്രം വായിച്ചിട്ട് ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പാടുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് നിങ്ങൾ പലരും മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ച കാര്യം എനിക്ക് പിടികിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു സൂത്രം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആർക്കും ചിന്തിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയുമല്ലോ, ഒരു വറ്റെടുത്ത് നോക്കിയാൽ അത് എത്രമാത്രം വെന്തു എന്നറിയാൻ കഴിയുമെന്ന് അമ്മമാർ പറയും. അതുപോലെ ഞാൻ സത്യസന്ധമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, ഈ ഒരു ഒറ്റ അധ്യായം, ഇതിൻ്റെ ആദ്യ അധ്യായം അത് വായിച്ചാൽ എന്താണ്, എത്ര ഗംഭീരമാണ് ഈ നോവൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അദ്ദേഹം, ശ്രീ സു വെങ്കടേശൻ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയും. അദ്ദേഹം നേരത്തെ തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലെ സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ പുരസ്കാരം, കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് നേരത്തെയുള്ള രചനകൾ കൊണ്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാർട്ടിയിലാണ് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇത്ര വലിയ മഹാന്മാരായ സാഹിത്യകാരന്മാർ നമ്മുടെ പാർട്ടിയിലുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതം കൂറാറുണ്ട്. അത് തുറന്ന് പറയുകയാണ്. എന്നാൽ ഈ കൃതി ഇത് വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ അഭിപ്രായം രൂപീകരിക്കാം. ശ്രീ തോമസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ മനസ്സിൽ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അദ്ദേഹം എൻ്റെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, CV രാമൻ പിള്ളയുടെ നോവലുകൾ, മാർത്താണ്ഡവർമ്മ പോലെ, രാമരാജ ബഹദൂർ പോലുള്ള ചരിത്രാഖ്യായികൾ, അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കങ്ങളും അതിൻ്റെ ആശയാവിഷ്കാരങ്ങളും ഒക്കെ സംബന്ധിച്ച് സംവാദമുണ്ടാവാം. പക്ഷെ വാൾട്ടർ സ്കോട്ടിൻ്റെ മാതൃകയിലാണ് CV രാമൻപിള്ള എഴുതിയത് എന്നും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ CV രാമൻപിള്ളയുടെ രചനാശൈലി, അതിനെക്കുറിച്ച് മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധമായൊരു പുസ്തകം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കുട്ടികളുണ്ട്, അവരിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. കയ്യടിയുടെ അർത്ഥമൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പം അവരോട് ഞാൻ ഒരു ക്വിസ് ചോദിക്കുകയാണ്. CV രാമൻപിള്ളയുടെ രചനകളെക്കുറിച്ച് പണ്ഡിതോചിതമായ പഠനം നടത്തി ഒരു വലിയ പ്രസിദ്ധനായ മലയാളം പ്രൊഫസർ CV രാമൻപിള്ളയുടെ കൃതികളുടെ മൗലികത തന്നെ ഉള്ള ഒരു കൃതി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നിരൂപണ കൃതി. ഏതാണെന്ന് പറയാമോ? പറഞ്ഞോളൂ. കൃതിയുടെ പേര് പറഞ്ഞോ. വളരെ ശരിയായ ഉത്തരമാണ്. പ്രതിപാത്രം ഭാഷണ ഭേദം. ഞാൻ ഈ കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്തുന്നവരെ അനുമോദിക്കുകയാണ്. ഇത്ര നല്ല മിടുമിടുക്കികളും മിടുമിടുക്കന്മാരുമെല്ലാം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അതിലെ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളും, CV രാമൻപിള്ളയുടെ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളും അവർ സംസാരിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ആ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും സ്വഭാവം പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന വിധത്തിലാണ്. പിന്നെ കൂടുതലുണ്ട്. പ്രൊഫസർ N കൃഷ്ണപിള്ള ONV സാറിൻ്റെയൊക്കെ ഗുരുവാണ്. ഞാനിങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചപ്പോൾ CV രാമൻപിള്ളയുടെ ഒരു അംശം സു വെങ്കടേശനിലുണ്ടെന്ന് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ദാണ്ട കിടക്കുന്നു. ഇത് അവതരിപ്പിച്ച എഴുത്തുകാരൻ തന്നെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ CV രാമൻപിള്ള ഉണ്ട് സു വെങ്കടേശനിലെന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്.
മറ്റു രണ്ടുപേരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് കസാൻ സാക്കീസ്, മറ്റൊന്ന് പ്രസിദ്ധ മലയാളം നോവലിസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഗബ്രിയേൽ ഗാർഷ്യ മാർക്വേസ്. ഇല്ലേ, അങ്ങനല്ലേ പറയേണ്ടത്? എന്നാൽ ഞാൻ ആ ഭാഗത്ത് ഒരു ഭേദഗതി വരുത്തുകയാണ്. മാർത്താണ്ഡവർമ്മ എഴുതിയ സി വി രാമൻ പിള്ളയ്ക്ക് പുറമേ സു വെങ്കടേശനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രതിഭ, അതൊന്ന് തിരുവിതാംകൂറിലെ വൈക്കത്ത് ജനിച്ച് ആ സ്ഥലമൊക്കെ വിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ബേപ്പൂർ സുൽത്താനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ശ്രീ സു വെങ്കടേശനിൽ അദ്ദേഹം അറിയാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ആ ഡൽഹിയിലൊരു പരിപാടിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആരാണ്? മലയാളത്തിൻ്റെ മാക്സിം ഗോർക്കി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രൊഫസർ ചെറുകാട് സു വെങ്കടേശൻ്റെ സാമൂഹിക പ്രത്യയശാസ്ത്ര പ്രതിബദ്ധതയിൽ പ്രൊഫസർ ചെറുകാടും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. മാക്സിം ഗോർക്കി എന്ന് വേണേൽ പറയാം, മലയാളത്തിൻ്റെ മാക്സിം ഗോർക്കി. ഇനി ഞാൻ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് കുറേ ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് സെഷനുണ്ട്. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. എങ്ങനെയാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഇദ്ദേഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേൾപാരിയിലെ ഒരു കണ്ണു നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ വായിച്ച പ്രഥമ അധ്യായത്തിൽ കപിലരും നീലനുമായിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ, കപിലർ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അഗാധതകളും വിസ്തൃതികളും മുഴുവൻ തന്നിലേക്ക് ആവാഹിച്ചെടുത്ത മഹാപണ്ഡിതൻ. സു വെങ്കടേശൻ ഭാഗ്യവാനാണ് ബാബുരാജിനെ പോലെ ഒരു പരിഭാഷകനെ കിട്ടിയതിൽ. ബാബുരാജ് വിടില്ല, മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ ബാബുരാജാണ്. ആ പരിഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിഭാഷയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പം അതിൽ ഈ രണ്ടുപേരെയും അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാം അധ്യായം, നീലൻ ഒരു ഗോത്രവർഗ യുവാവാണ്. പിന്നെ വായിച്ചാലേ അറിയാൻ പറ്റൂ വേൾപാരിയുടെ അനുയായി കൂടിയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നതാണ്. കാമുകിയെ കാണാൻ പോയിട്ട് ഓടി വരികയാണ്, മല കയറി ഇറങ്ങി ഒരുപാട് സഞ്ചരിക്കണം. അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ കപിലൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹാപണ്ഡിതൻ ഈ ഗോത്രവർഗക്കാരനായ യുവാവിൻ്റെ ഗോത്രജ്ഞാനത്തിൽ, കാട്ടിൽ ജീവിച്ചാർജിച്ച അറിവിൻ്റെ 4 അയലത്തെത്തുന്നില്ല ഈ മഹാപണ്ഡിതൻ. അതാണ് സു വെങ്കടേശൻ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അറിവിനെക്കുറിച്ച്. അപ്പൊ കഥാഗതിയിൽ ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഈ വേൾപാരി മഹാനായത്? വേൾപാരി മഹാനായത് അദ്ദേഹം തൻ്റെ തേരിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം നോക്കും. അപ്പോൾ ഒരു മുല്ലവള്ളി തളർന്ന് പടരാൻ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ശാഖയില്ലാതെ മരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങാനിടയുള്ള ഒരു മുല്ലവള്ളി വാടി തളർന്ന് കിടക്കുന്നു. വേൾപാരി എന്തു ചെയ്തു? തൻ്റെ തേര് ആ താഴെ തളർന്ന് കിടക്കുന്ന മുല്ലവള്ളിയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയിട്ട് ആ മുല്ലവള്ളി എടുത്ത് തൻ്റെ തേരിൽ പടർത്തി. തൻ്റെ തേരിനെ ഒരു മുല്ലവള്ളിക്ക് പടരാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേൾപാരി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ സഹജീവി സ്നേഹം. എന്തെങ്ങാര് പറഞ്ഞ സഹജീവിയോ? ഇത് മുല്ലവള്ളിയല്ലേ? സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവനുണ്ട്, വികാരമുണ്ട് സസ്യങ്ങൾക്കെന്ന് തെളിയിച്ചു ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ. ആരാ? ജഗദീഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് അല്ലേ? അപ്പോൾ വേൾപാരി ഈ സസ്യത്തോട് കാണിച്ച കാരുണ്യം ആധുനിക കാലത്ത് പാരിസ്ഥിതിക അവബോധം എന്നൊക്കെ പറയും. ഇവിടെയാണ് ഞാൻ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെ ഓർത്തത്.
നമ്മുടെ ബേപ്പൂർ സുൽത്താനെ. എന്താ അത്? ഒരു ചോദ്യോത്തരമാണ് ബഷീറിൻ്റെ. എങ്ങനെയാണ് നന്മ ചെയ്യാൻ കഴിയുക? ഇതാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മറുപടി, നിങ്ങൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ വഴിയിൽ കാലിൽ തറച്ചു കയറിയാൽ മനുഷ്യന് വേദനിക്കുന്ന ഒരു മുള്ള് കിടക്കുന്നു. ആ മുള്ളെടുത്ത് ആരുടെയും കാലിൽ കൊള്ളാത്ത വിധം ദൂരെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി മാറ്റി വെച്ചാൽ നന്മയാണ്, നന്മ ചെയ്യലാണ്. തീർന്നില്ല. നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് നടന്നു പോകുമ്പോൾ വെള്ളം കിട്ടാതെ ഒരു ചെറിയ ചെടി വാടി ഉണങ്ങി മരിക്കാറായി നിൽക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എവിടെങ്കിലും വെള്ളം അന്വേഷിച്ച് പോയി ഒരു കൈക്കുമ്പിളിൽ വെള്ളമെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ദാഹിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആ ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ നന്മ ചെയ്യലാണ്. രണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് മനുഷ്യന്, മറ്റൊന്ന് സസ്യത്തിന്. ജീവലോകത്തെ സംരക്ഷിക്കണം, പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കണം, സസ്യലോകത്തെ സംരക്ഷിക്കണം. എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ രണ്ട് ചോദ്യവും അതിൻ്റെ ഉത്തരവുമായിട്ട് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. വേൾപ്പാരി തൻ്റെ തേരിൽ ആ മുല്ലവള്ളിക്ക് പടരാൻ അവസരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്വന്തം തേരുപേക്ഷിച്ചു ആ മുല്ലവള്ളിക്ക് വേണ്ടി. അവിടെയാണ് വെങ്കടേശനിൽ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനയുടെ പ്രൗഢി, സവിശേഷത, ലാളിത്യം വേണ്ടിടത്ത് ലാളിത്യം, എന്നാൽ വീരവും നവരസങ്ങൾ. കലാമണ്ഡലം ഗോപിയാശാൻ നവരസങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് പോലെ നവരസങ്ങളും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതിഹാസ നോവലിലുണ്ട്. ഇന്ന് പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ നോവൽ കുറച്ച് വിലയൊക്കെ ഉണ്ടാവും, കാര്യം പേജ് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട്. കുറച്ച് വിശദമായി പറയേണ്ട ജീവിത സത്യങ്ങളും പ്രപഞ്ചബോധവുമുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ പേജ് വേണ്ടി വന്നത്. അത് നിങ്ങൾ കഴിയുന്നിടത്തോളം സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ളവർ ഒരു കോപ്പി നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങണം. പിന്നെ ഇവിടെ വരാതെ പോയ, ഞാനീ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ അവസരം കിട്ടാത്ത നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് സമ്മാനിക്കാൻ ഒരു കോപ്പിയും കൂടെ വാങ്ങാം. എന്നാൽ നിങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ വില താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടികളുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അവർ 2-3 പേര് കൂടി പൈസ എടുത്ത് ഈ പുസ്തകം വാങ്ങി കൂട്ടായിട്ട് വായിക്കണം. നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിൽ, നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക വളർച്ചയിൽ ഈ പുസ്തകം വലിയ പങ്ക് വഹിക്കും എന്ന് മാത്രമാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ. ഇനി വീണ്ടും ഞാൻ പറയേണ്ടത് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇതാണ് ആമുഖമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. വെങ്കടേശനെ ഞാൻ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് എൻ്റെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചതായി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക. அன்பு சகாவு பேபி அவர்களுக்கும் தாமஸ் ஷிகி அவர்களுக்கும் வேள்பாரி நாவலை மொழிபெயர்த்த பாபுராஜ் கலம்பூர் அவர்களுக்கும் மலையாள வாசகர்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பான வணக்கம். ബഹുമാനപ്പെട്ട വെങ്കടേശൻ സാറ് പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ബഹുമാനപ്പെട്ട ബേബി സഹാവിനും എ ജെ തോമസ് സാറിനും അതോടൊപ്പം വിവർത്തനം ചെയ്ത ബാബുരാജിനും ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ്. ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ അതോടൊപ്പം സൂചിപ്പിച്ചോട്ടെ. അതായത് നമ്മുടെ മലയാളികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി തമിഴ്നാട്ടിലെ വ്യക്തികളുടെ ഭാഷാ സ്നേഹം അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായിട്ട് നമ്മളോട് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും, ഒരു പരിധിവരെ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാനും സാധിക്കും. എന്നിട്ടും നമ്മളോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതൃഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു 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 എഴുത്തുകാരൻ, ഒരു ലോകസഭാ അംഗമായിട്ടുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരൻ അദ്ദേഹം തമിഴിൽ സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഭാഷാ സ്നേഹം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ മാതൃഭാഷാ സ്നേഹത്തെ കൂടെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. வேள்பாரி நாவல் பற்றி சொல்வதாக இருந்தால், உலகில்
மிக பழமையான இலக்கிய தொகுப்பு என்பது சங்க இலக்கியம். സുമാർ 2500 வருடத்திலிருந்து 3000 வருடங்கள் പഴമയാണത്. ഈ വേൾപ്പാരി എന്ന് പറയുന്ന നോവലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ സാഹിത്യമാണ് തമിഴിലെ സംഘസാഹിത്യം. 2500 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള സംഘസാഹിത്യത്തിലെ തമിഴിനുடைய முதல் மகாகவி கபிலர். തമിഴിലെ ആദ്യത്തെ മഹാകവിയാണ് കപിലർ. முதல் பெரும் கொடையாளൻ പാരി. തമിഴ് സാഹിത്യത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ് സംസ്കാരത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും മഹാനായ ഒരു രാജാവാണ് വേൾപ്പാരി. രാജാ അല്ല, തലവൻ. അതെ, അത് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. രാജാവ്, തലൈവർ. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ നോവലിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഒരു രാജാവും ഒരു തലൈവറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? നമ്മൾ വേൾപ്പാരിയെ ഒരു രാജാവായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. പക്ഷേ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകന്, തൻ്റെ രാജ്യത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ജനനായകൻ, നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിലെ ഒരു ജനനായകൻ റോളാണ് നമ്മുടെ വേൾപ്പാരിക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു തലൈവൻ, നേതാവാണ്. ராஜாவ் என்பது ஆளுகிறவன், தலைவன் ആളുகிறവൻ അല്ല. മനസ്സിലായല്ലോ? രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഭരിക്കുന്നവനാണ്, അത് അധികാരം പ്രയോഗിക്കുന്നവനാണ്. പക്ഷേ ജനങ്ങളെ സൗഹാർദ്ദപരമായി തുല്യതയിൽ കാണുന്ന ആളാണ് നേതാവ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. അത്തരത്തിലൊരാളാണ് വേൾപ്പാരി. തമിഴിൻ മുതൽ മഹാകവി കപിലருக்கும் முதல் பெரும் கொடையாளன் பாரிக்குமான இந்த உறவும் வாழ்வையும் மையப்படுത്തിയ ഒരു നാവൽ ഇത്. തമിഴിലെ ആദ്യത്തെ മഹാകവിയായിട്ടുള്ള കപിലരുടെയും മഹാനേതാവായിട്ടുള്ള വേൾപ്പാരിയുടെയും പരസ്പര ബന്ധത്തെ ആസ്പദമാക്കി രചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നോവലാണ് വേൾപ്പാരി. இயற்கைக்கும் மனித பேராசைக்கும் இடையில் இன்று நடக்கிற போராட்டத்தின் ആദി വടിവംதான் വേൾപ്പാരിயின் കഥ. കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ. അതായത് പ്രകൃതിക്കും മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്കും ഇടയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സംഘർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രതിഫലനമാണ് വേൾപ്പാരിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. വേൾപ്പാരി பேசுவது புராணங்களில் வருகிற கர்ணன் போன்ற கதாபாத்திரங்கள் ஒப்பிடுகிறார்கள், அது அல்ல. വേൾപ്പാരി பேசுவது അறம். വേൾപ്പാരി നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിലെ കർണനെ പോലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ളതാണെന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. അതല്ല, ധർമ്മം എന്താണ്, ആ ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ചാണ് വേൾപ്പാരി സംസാരിക്കുന്നത്. வேள்பாரி സംസാരിക്കുന്നത് ധർമ്മം അല്ല. தர்மம் இருக்கிறதை கொடுப்பது. எத்திக், அறம் என்பது எல்லா உயிருக்கும் இருக்கிற உரிமையை நிலைநாட்டுவது. இது ரெண்டுக்கும் டிஃபரெண்ட் இருக்கு സാർ. അത് ധർമ്മം എന്നുള്ള പദത്തിന് മലയാളത്തിൽ രണ്ടർത്ഥമുണ്ട് സാർ. ஓகே, சரி. അതിൽ ഒരെണ്ണം ഈ ധർമ്മം, கர்ணன். நான் உதாரணமா, கர்ணன் இருக்கிறதை கொடுக்கிறது. புராணங்களில் வருகிற கதாபாத்திரங்கள் எல்லாம் இருப்பதை கொடுக்கிற வள்ளல்கள். வேள்பாரி வள்ளல் அல்ல, ஒவ்வொரு உயிருக்கும் இருக்கிற உரிமையை நிலைநிறுத்துவதுதான் அறம், அதுதான் எத்திக். அதைத்தான் வேள்பாரி பேசுகிறது. கொடை அல்ல, இருப்பதை இல்லாதவருக்கு கொடுக்கிற கொடை அல்ல. அதை கடந்து எல்லா உயிருக்கும் இந்த உலகத்தில் புவியில் இருக்கிற உரிமை, அது ஒரு முல்லை கொடியானாலும் ஒரு பறவையானாலும் ஒரு விலங்கானாலும் இந்த உலகத்தில் அந்தந்த உயிருக்கு இருக்கிற உரிமையை மதிப்பதும் அதன் பக்கம் நிற்பதும் தான் வேள்பாரி பேசுகிற அறம். அதுதான் இந்த சமூகத்தின் ஆதி அறம், மிக முக்கியமாக. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനം ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഒരു സംഭാവന എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ വേൾപ്പാരി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ഒരു പുല്ലിനത്തിനും ഒരു മുല്ലവള്ളിക്കും അർഹതയുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ. ആ അർഹത അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നിലനിർത്തുന്നതാണ് വേൾപ്പാരിയുടെ ഒരു ദർശനം. അതെ, നേരത്തെ ബേബി സഖാവ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ എന്ന സങ്കല്പനമാണ് വേൾപ്പാരി വച്ചു പുലർത്തുന്നത്. ஒரு 3000 வருஷத்துக்கு முன்னால் ஒரு சின்னஞ்சிறிய ட்ராய் நகரத்தை மொத்த கிரேக்க படைகளும் சூழ்ந்து தாக்கியதை போலத்தான் சேர, சோழ, பாண்டியர்கள், யவனர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து പാരിയിനുடைய அந்த சின்ன நிலப்பகுதியின் மீது ஒரு தாக்குதலை நடத்தினார்கள். 3000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ട്രോയ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ഒരു രാജ്യത്തെ വലിയൊരു സൈന്യം
കടന്നാക്രമിച്ചതുപോലെ വേൾപ്പാരിയുടെ ഒരു കുഞ്ഞു രാജ്യത്തെയാണ് മൂവരശന്മാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന 3 വലിയ രാജാക്കന്മാർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ആക്രമിച്ചത്. அந்த கதையை சங்க இலக்கியம் பற்றி சொல்வதாக இருந்தால் அது ஒரு 10,000 வருட நினைவின் தொகுப்பு சங்க இலக்கியம். സംഘസാഹിത്യത്തിനെ ആസ്പദമാക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ 10,000 വർഷത്തോളമുള്ള സാഹിത്യത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതിനെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് സംഘസാഹിത്യം. அந்த வாழ்வை, இலக்கியத்தை, வரலாறை, வானியலை எல்லாவற்றையும் தொகுத்த ஒரு பெரும் களஞ்சியமாக வேள்பாரி என்பது உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. ആ 10,000 വർഷത്തെ സാമൂഹിക ജീവിതം, അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയം, ഇതിനെല്ലാം പരിശോധിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വേൾപ്പാരി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ஒரு எழுத்தாளன் அவனுடைய புத்தகத்தை அவனே பேசுவது ஒரு விதமான பலகீனம் என்று நினைப்பவன் நான். ஆனால் வேறு வழி இல்லாமல் இப்போ உட்கார வச்சுட்டாங்க என்னைய. நான் என்னுடைய எந்த நாவலின் முன்னுரையிலும் நான் நாவலை பற்றி பேசியதே கிடையாது. ஆனால் மிக முக்கியமாக நான் மிகவும் மதிக்கிற மலையாள வாசகர்களுக்கு வேள்பாரியை ஒப்படைக்கிற இந்த நாளில், இந்த மேடையில் நான் இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தேன். അത് മികുന്ന മഹിഴ്ചിയാണ് വിഷയം. ഞാൻ സാധാരണ രീതിയിൽ എൻ്റെ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ഒരിടത്തും സംസാരിക്കാറില്ല. പക്ഷേ എന്നെ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, എന്നെ വായിക്കുന്ന മലയാളികളുടെ മുമ്പിൽ ഈ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഈ ദിവസം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചു. இந்த நாவல் மொழிபெயர்த்த பாபுராஜ் கடம்பூர் அவர்கள், ഈ നോവൽ വിവർത്തനം ചെയ്ത ബാബുരാജ് കടമ്പൂർ அவர் நான் இவ்வளவு வேகமாக ஒரு நாவலை இதுவரைக்கும் மொழிபெயர்த்ததே இல்லை. மலையாளத்தில் இப்படி ஒரு நாவல் இல்லை என்று என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் என்று அவர் சொன்னார். ശ്രീ ബാബുരാജ്, ഇത്ര വേഗത്തിൽ ഞാൻ ഒരു നോവലും വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇതുപോലുള്ള ഒരു നോവൽ മലയാളത്തിൽ ഇതിനു മുമ്പ് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. அவர் என்னை உற்சாகப்படுத்துறதுக்காக சொன்னாரோ நான் நினச்சிக்கிட்டேன். ஆனால் தொடர் பேபி அவர்கள் பாபுராஜ் கடம்பூர் உங்களுக்கு கிடைத்தது ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு என்று அவர் சொன்ன பொழுதுதான் பாபுராஜ் கடம்பூரினுடைய அந்த அருமை எனக்கு தெரிகிறது. உண்மையில் மிகச்சிறப்பாக அதை செய்திருக்கிறார். அவருக்கும் எனது நன்றியை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ശ്രീ ബാബുരാജ് കടമ്പൂർ എന്നെ ഒന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ ബേബി സഖാവ് വിവർത്തനത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. വിവർത്തകനായ ബാബുരാജ് കടമ്പൂരിനോട് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. எப்பொழுதுமே வரலாற்றின் சுவை எந்த மனிதனுக்கும் தீரவே தீராது. ചരിത്രത്തോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം ഒരു മനുഷ്യനും ഒരിക്കലും അവസാനിക്കില്ല. எனவே வரலாறு சார்ந்த கதைகள் ஒருபோதும் പഴങ്കഥയാக മാറവേ മാറാതെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചരിത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്ന കഥകൾ ഒരിക്കലും പഴങ്കഥകളായി മാറാറേ ഇല്ല. அது மீண்டும் மீண்டும் சொல்லப்பட்டு கொண்டே இருக்கிற ஒரு கதை. അതുകൊണ്ട് எனவே தான் தமிழில் பொன்னியின் செல்வனுக்கு பிறகு 70 வருஷத்துக்கு பிறகு இவ்வளவு பெரிய வாசகரால் கொண்டாடப்படுகிற நாவலாக வேள்பாரி என்பது இன்றைக்கு இருக்கிறது. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചരിത്രത്തിന് നവീനമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകുന്ന പുതിയ പുതിയ സാഹിത്യകൃതികൾക്ക് എന്നും ആസ്വാദകരുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണ് പൊന്നിയിൻ സെൽവന് ശേഷം വേൾപ്പാരി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പുസ്തകത്തെ തമിഴ് ആസ്വാദക സമൂഹം അവരുടെ മനസ്സിൽ വെച്ച് കൊണ്ടാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ മലയാളികളും வேள்பாரி ஒரு 1,00,000க்கு மேற்பட்ட பிரதிகள் விற்றது, அது போன்ற விஷயங்களை விட முக்கியமானது வேள்பாரியில் வருகிற கதாபாத்திரத்தின் பெயர்களை இதுவரை சுமார் 5000 കുളന്തൈகளுக்கு സൂട്ടി இருக்கிறார்கள். വേൾപ്പാരി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം 1,00,000-ലധികം കോപ്പികൾ വിറ്റുപോയി എന്നതല്ല, അത് വായിച്ച് 5000-ഓളം കുട്ടികൾക്ക് അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേര് അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. അത് തന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് നിദാനമാണ്. ஒரு எழுத்தாளனாக நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிற ஒரு புள்ளி விவரம், ஒரு செய்தி என்றால் இதுதான். 5000க்கும் மேற்பட்ட பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு வேள்பாரியினுடைய பெயரை சூட்டி இருக்கிறார்கள். இதைவிட ஒரு எழுத்தாளனுக்கு மகிழ்வளிக்கிற விஷயம் என்பது எதுவுமே இல்லை. ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഏറെ ആഹ്ലാദിക്കുന്നത് 5000-ഓളം വ്യക്തികൾ അവരുടെ മക്കൾക്ക് വേൾപ്പാരി എന്ന് പറയുന്ന പേര് ഈ പുസ്തകം വായിച്ചതിന് ശേഷം കൊടുക്കുന്നു. ഇതിൽ പരം ഒരു എഴുത്തുകാരന് എന്താണ് ആഹ്ലാദത്തിന് വകയുള്ളത്? தமிழ் வாசகர்கள் எவ்வளவு கொண்டாடினார்களோ, அதாவது நான் வேள்பாரியினுடைய
முன் வெளியீட்டு நிகழ்வில் ஒரு வார்த்தை சொன்னேன். வேள்பாரியை ஒரு முறை மட்டுமே வாசித்த வாசகர்கள் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள். ஒரு முறை வாசித்தவர் மறுமுறை வாசித்தே தீருவார். அப்படி ஒரு சுவை வேள்பாரியில் இருக்கிறது. நிச்சயம் மலையாள வாசகர்களும் கேரள வாசகர்களும் அந்த சுவையை உணர்வார்கள். அந்த சுவையின் மீது ஒரு பெரும் விவாதத்தை நடத்துவார்கள், கொண்டாடுவார்கள் என்ற നമ്പിക്കയോട് ഉங்களிடമിருந்து വിടപെടുகிறேன். നന്ദി, വണക്കം. തമിഴിൽ വേൾപ്പാരി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ഒറ്റ വായന കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ച ആരും തന്നെ ഇല്ല. മലയാളത്തിലും അതുപോലെ വേൾപ്പാരി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം വായിക്കുന്നവർ വീണ്ടും വീണ്ടും പുനർവായനകളിലൂടെ അത് വായിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. ആ മലയാളികളായ വായനക്കാർക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തി നിർത്തുന്നു. അനുമതിയോടുകൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാം, തമിഴിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗൗരവമായിട്ടെടുക്കുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്നതും വായിക്കപ്പെടുന്നതുമായിട്ടുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് ആനന്ദ വികടൻ. ആ ആനന്ദ വികടനിലാണ് ഇത് ഖണ്ഡശ ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ ആനന്ദ വികടന് കൂടുതൽ കോപ്പികൾ അച്ചടിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം എനിക്കതറിയാം. അത് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്ക് പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വലിയൊരു പരിപാടി നടന്നു. മറ്റ് ചുമതലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സദസ്സിൽ പോയിരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൗഡ് പുള്ളർ രജനീകാന്താണ്. രജനീകാന്ത് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. ശ്രീ സു വെങ്കടേഷിനെ അനുമോദിക്കാൻ 1,00,000 കോപ്പികൾ വിറ്റഴിഞ്ഞ വേളയിലാണ്. വാൾപ്പാരിയുടെ 1,00,000 കോപ്പികൾ വിറ്റഴിഞ്ഞ വേളയിലാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ആഘോഷം തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു പുസ്തകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, തമിഴ്നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലോകത്തെവിടെയെങ്കിലും ഇത്ര വലിയൊരു ചടങ്ങ്, ഇത്രയധികം ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത ഒരു ചടങ്ങ് ഒരു പുസ്തകവുമായി, നോവലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇത് പിന്നെ നമ്മളെല്ലാം കാണാൻ ക്യൂ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ട തരത്തിലുള്ള ഒരു സിനിമയായിട്ട് താമസിയാതെ ഇത് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വിവരവും എനിക്കുണ്ട്. അത് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കും. വണക്കം സർ. சார், வேள்பாரி ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான புக்கு, ஹிஸ்டாரிக்கல் புக்கு. நிறைய இன்ஃபர்மேஷன், ரா இன்ஃபர்மேஷன் பல இடத்துல வந்து நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. இது எல்லாமே பல நேரத்தில் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, ஔவையார் 4 பேர் இருந்தாங்க, வள்ளுவர் 7 பேர் இருந்தாங்க. ஸோ சம்டைம்ஸ் பாரி கூட 2-3 பேர்லாம் சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸு லைக் ஒரு புக்கு கலெக்டிவ் ஆகும்போது எப்படி வேலிடேட் பண்ணீங்க சார்? அதாவது இலக்கியத்துடைய வேலை வந்து வரலாற்றுடைய வேலை கிடையாது. இலக்கியம் என்பது ஒரு புனைவு. அந்த புனைவை அது சொல்லுகிற நியதி, அது சொல்லுகிற அறம், அது கொடுக்குற இன்பம் முழுக்க முழுக்க மனிதனுடைய அகத்தை செப்பனிடுகிற, அதற்குள் ரசாயன மாற்றத்தை உருவாக்குகிற ஒரு வேலை தான் இலக்கியத்தினுடைய வேலை. அதைத்தான் வேள்பாரி செய்கிறது. வேள்பாரி ஒரு வரலாற்று நாயகர். அதற்கான குறிப்புகள் கல்வெட்டுகளிலும் இதிலும் இருக்கிறது. அந்த அடிப்படையிலே വേൾപ്പാരിയെയും കപിലരെയും வைத்து நான் இதை எழுதியிருக்கின்றேன். நன்றி. പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഒരു ചരിത്ര പുസ്തകത്തിനും ചരിത്രവും സാഹിത്യവും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള 2 ഡിസിപ്ലിനുകളാണ്. ചരിത്രത്തിൻ്റെ ധർമ്മം വേറെ, സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ധർമ്മം വേറെ. സാഹിത്യകൃതിയുടെ ധർമ്മം ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ കൽപ്പന കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് ഈ ഒരു കൃതി രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. സു വെങ്കടേശൻ രചിച്ച വേൾപ്പാരി എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശന ചടങ്ങാണ് ഇനി അക്ഷരം വേദിയിൽ. പ്രകാശനം നിർവഹിക്കുന്നതിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു ശ്രീ M.A. ബേബിയെ. സംഘാടകർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒരു സമാപനമായ ഏതാനും വാക്കുകൾ പറയണം എന്നാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ സു വെങ്കടേശൻ ഇതിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ചരിത്രാതീത കാലം മുതൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നവരും ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നവരുമുണ്ട്, എന്നാൽ അതിനെ ചെറുക്കുന്നവരുമുണ്ട്. എന്നാൽ വേൾപ്പാരിയുടെ ഈ ഗോത്ര സമൂഹം ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ കോണുകളിലും വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിൽ മുമ്പ് നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന് വെളിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ്, ചരിത്രപൂർവ്വ കാലഘട്ടം
എന്ന് ചരിത്രകാരർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയും. ചിലർ ഇതിനെ പ്രിമിറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയും. ഇത് സംബന്ധിച്ച് 1877 ഒരു പുസ്തകം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ലൂയി മോർഗൻ എന്ന അമേരിക്കക്കാരൻ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഏൻഷ്യൻ സൊസൈറ്റി. ആ പുസ്തകം ലഭ്യമാണ്, മലയാളത്തിലും അത് വന്നിട്ടുണ്ട്. എത്തീസ്റ്റ് പബ്ലിഷേഴ്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വലിപ്പച്ചെറുപ്പമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ തുല്യരായി ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം, അതാണ് ഈ വേൾപാരിയുടെ കാലം. ഇത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കവി വൈലോപ്പിള്ളി ഈ കാലത്തെക്കുറിച്ച് ഓണപ്പാട്ടുകാർ എന്ന കവിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മാവേലി നാടുവാണ് കാലം. ഇപ്പോൾ വൈലോപ്പിള്ളി പറയുന്നത് നമ്മൾ മാവേലി നാടുവാണ് കാലം എന്ന് പറയുന്നത്, അതാണ് വേൾപാരിയുടെ കാലം. ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഓണപ്പാട്ടുകാർ വായിച്ചവർ വീണ്ടും ഒന്ന് വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. വേൾപാരിയുടെ കൂടെ വെച്ച് വായിക്കാവുന്നതാണ്. വൈലോപ്പിള്ളി പറയുന്നു, പല ദേശത്തിൽ പല വേഷത്തിൽ പല പല ഭാഷയിൽ നമ്മൾ കഥിപ്പു, പാരിതിലാദിയിൽ ഉദയം കൊണ്ട് പൊലിഞ്ഞൊരു പൊന്നോണത്തിൻ ചരിതം. ഉണ്ടായി പിന്നില്ലാതായ ഓണം ലോകത്തെ എല്ലാ സംസ്കൃതികളിലും ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ വിശദാംശം ഈ ഓണപ്പാട്ടുകാരിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ ചരിത്രശാസ്ത്രം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ചില സത്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് വേൾപാരി എന്ന ഈ ഇതിഹാസ നോവലിൽ നമ്മുടെ പ്രിയ എഴുത്തുകാരൻ സഖാവ് സു വെങ്കടേശൻ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് വ്യാപകമായ വായനയ്ക്കും ചർച്ചയ്ക്കും വിധേയമാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിച്ച ഗ്രന്ഥകർത്താവ് സഖാവ് സു വെങ്കടേശന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് അവതരിപ്പിച്ച ശ്രീ തോമസിന്, പിന്നെ സർവോപരി ഇത് സമയബന്ധിതമായി ഇതിൻ്റെ പരിഭാഷ പൂർത്തിയാക്കിയ DC ബുക്സിനും, പ്രത്യേകിച്ച് രവി DC, ഞാൻ വിളിച്ചിടയ്ക്ക് അന്വേഷിക്കുമായിരുന്നു എത്രത്തോളമായി ഇതിൻ്റെ പരിഭാഷ. പിന്നെ അതിമനോഹരമായി ഇതിൻ്റെ പരിഭാഷ നിർവഹിച്ച ബാബുരാജിനും അഭിനന്ദനങ്ങളും അനുമോദനങ്ങളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കും.